I do not argue in this respect from my own private conjecture. All of us remember how very narrowly we escaped destruction when your father throwing bridges over the Thracian Bosporus and the Ister passed into Scythia. The god of this pass was entrusted to the Ionians, whom the Scythians urged to break it down by the most earnest importunity. If at this period Hyaccius and of Miletus had not opposed the sentiments of the rest, there would have been an end of the Persian name. It is painful to repeat and afflicting to remember that the safety of our prince and his dominions depended on a single man. Listen therefore to my advice, and where no necessity demands it, do not involve yourself in danger. For the present, dismiss this meeting, revalue the matter more seriously in your mind, and at a future and seasonable time make known your determination. For my own part, I have found from experience that deliberation produces the happiest of effects. In such a case, if the event does not answer our wishes, we still merit the praise of discretion, and fortune alone is to be blamed. He who is rash and inconsiderate, although fortune may be kind and anticipate his desires, is not the less to be censured for temerity. You may have observed how the thunderbolt of heaven chastises the insolence of the more enormous animals, whilst it passes over without injury the weak and insignificant. Before these weapons of the gods, you must have seen how the proudest places and the loftiest trees fall and perish. The most conspicuous things are those which are chiefly singled out as objects of the divine displeasure. From the same principle, it is that a mighty army is sometimes overthrown by one that is contemptible. For the deity, in his anger, sends his terrors among them and makes them perish in a manner unworthy of their former glory. Perfect wisdom is the prerogative of heaven alone, and every measure undertaken with temerity is liable to be perplexed with error and punished by misfortune. Discreet caution, on the contrary, has many and peculiar advantages, which is, if not apparent at the moment, reveal themselves in time. Such, O king, is my advice, and little does it become you, O son of Gobryas, Mardonius, to speak of the Greeks in a language foolish as well as false. By calumniating Greece, you excite your sovereign to war, the great object of all your zeal, ambition to become satrap of all Greek nations. But I entreat you to forbear. Calumny is a restless vice, and where it is indulged, there are always two who offer injury. The calumniator himself is injurious because he traduces an absent person. He is also injurious who suffers himself to be persuaded without investigating the truth. The person traduced is doubly injured, first by him who propagates, and secondly by him who receives the calumny. If this war be a measure of necessity, let it be prosecuted. But let the king remain at home with his subjects. Suffer the children of us to remain in his power, as the test of our different opinions, and do you, Mardonius, conduct the war with whatever forces you shall think expedient. If, agreeably to your representations, the designs of the king shall be successful, let me and my children perish. But if what I predict shall be accomplished, let your children die, and yourself too, in case you shall return. If you refuse these conditions, and are still resolved to lead an army into Greece, I do not hesitate to declare that all those who shall be left behind will hear that Mardonius, after having involved the Persians in some conspicuous calamity, became a prey to dogs and ravenous birds in the territories either of the Athens or
Amen, Sparta, or probably during his march thither. Thus you will know by fatal experience what those men are against whom you endeavor to persuade the king to prosecute a war. இவ்வாறு அர்த்தபானு பேசி முடித்தவுடன் மன்னன் சிற்றப்பனை நோக்கி, உன்னுடைய முட்டாள்தனமான வாதமும் கேவலமான போதனையும் போதும். நீ என்னுடைய சிற்றப்பனாயிருப்பதால் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து கொண்டாய். நமது குடும்பத்துக்கு அவமானத்தை தேடும் நீ எங்களுடன் வரவேண்டாம் என்று கோபாவயசத்துடன் கடிந்து கொண்டான். அன்று மாலை மன்னன் போர் துவக்கத்தை தீர்மானித்திருந்தாலும் சிற்றப்பனுடைய வாதங்களால் அவனுடைய சிந்தை கலங்கவே அவன் ஏற்றிருந்த முடிவிலிருந்து விலகிவிடும் யோசனையில் குழம்பிக் கொண்டிருந்தான். அன்றைய இரவில் கனவில் ஓர் சௌந்தரியமான பெரிய உருவத்தில் தோன்றின பகவான், ஏ பர்ஷியனே, ஏதோ கிரீஸின் மேல் படையெடுக்கப் போவதாக தீர்மானித்தாயே, அந்த முடிவை மாற்றிக்கொண்டு விட்டாயா? உன்னுடைய மனமாற்றத்தை உலகம் ஏற்காதே, ஆகையால் முந்தைய திட்டத்தையே பின்பற்றி போ என்று கூறிவிட்டு மறைந்து விட்டார். இந்த கனவின் மூலம் அர்த்தபானுவின் போதனையை ஏற்க வேண்டும் என்று மன்னனுக்கு தோன்றிற்றே தவிர படையெடுப்புக்கு பகவான் ஊக்கம் கொடுப்பதாக தோன்றவில்லை. எனவே மறுநாள் மன்னன் சபையை கூட்டி படையெடுப்பை கைவிட்டதாக அறிவித்து விட்டான். ஆனால் அதே தெய்வம் மறு இரவிலும் தோன்றி, தேரியஸின் மகனே, என்னுடைய கட்டளையை மதிக்காமல் நீ மாறான முடிவை அறிவித்து விட்டாயே. நீ படையெடுப்பை ஏற்காவிட்டால் உன்னுடைய மேன்மையையும் பதவியையும் குலைத்து உன்னை வெறும் பதராக்கி விடுவேன் என்று பகர்ந்தது. இதைக் கண்டு பதறிப்போன மன்னன் தான் கண்ட கனவுகளை அர்த்தபானுவிடன் அறிவித்தான். இத்தகைய தெய்வ கட்டளை உணர்ந்துவிட்ட அர்த்தபானுவும் அரசனிடம் போருக்கு ஒப்புதல் அளித்துவிட்டு மேற்கொண்டு ஏற்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளில் தானும் ஈடுபட்டார். இப்பொழுது சத்ரனின் பக்கம் திரும்புவோம். சத்ரன் யுத்தத்திற்கு புறப்படுவதற்கான ஆயத்தங்களை முடித்தவுடன் மற்றொரு கனவை கண்டான். அதாவது, ஆலிவ் மரத்திலால் ஆன ஓர் மாலையை தான் அணிந்ததைப் போலவும் அந்த மரத்தின் கிளைகள் பூலோகம் முழுவதும் வியாபித்திருந்ததைப் போலவும் எனக்கு தோற்றமளித்தது. ஆனால் உடனடியாக அவைகள் மறந்துவிட்டன. இதை கண்ட மன்னன் தன்னுடைய நோக்கம் நிறைவேறப் போவதாக நினைத்தானே தவிர அது சொற்ப காலத்துக்குள் விலகிவிடும் என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை. பிறகு ஆசியாவையும் ஐரோப்பாவையும் பிரிக்கும் ஹெல்லஸ்பாண்ட் பாலம் அமைக்க ஆக்ஞையிட்டுவிட்டு வடமேற்கு திக்கில் இருந்து சார்திஸ் நகரை நோக்கி புறப்பட்டான். இவன் பிரிஜியா என்ற நாட்டை கடந்து செல்லும்பொழுது லைக்கஸ் என்ற நதியை கடக்க நேர்ந்தது. அந்த நதியானது கொலேசே என்ற இடத்தில் திடீரென்று பாதாள சுரங்கத்தில் விழுந்து மறைந்து மேற்கில் சுமார் 1 மைலுக்கு அப்பால் மீண்டும் கிளம்பி மியாண்டர் நதியுடன் கலந்து மத்திய தரைக்கடலில் சங்கமமாகிறது. இவ்வாறு பல இடங்களை கடந்து லிதியா நாட்டை அடைந்தவுடன் ஓரிடத்தில் நமது அரச மரத்தைப் போல் ஓர் பிளேன் மரத்தை கண்டான். செழுமையாக வளர்ந்திருந்த அந்த மரத்தின் அழகை கண்டு வேந்த அவன் ஒரு பெரிய தங்கச்செகிலியால் அதை அலங்கரித்து அதை ஆராதிக்கவும் பாதுகாக்கவும் ஏற்பாடு செய்தான். பிறகு சார்திஸை அடைந்தான். The famous Sardis, where once Croesus reigned, was now under the Persian domination. இந்த நகரத்திலிருந்துதான் போர்க்கோளத்துடன் புறப்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலே ஆசியாவின் பெரும்பாலான அரசர்கள் படைகளுடனும் தானியங்களுடனும் கால்நடைகளுடனும் சார்திஸுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். இவைகளுள் சிடான் என் சிறிய இராஜாங்கத்தினரால் வழங்கப்பட்ட தங்கரதம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இவ்விடம் தங்கியிருந்தபொழுது ஹெல்லஸ்பாண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பாலம் ஒரு பெரும் புயலினால் தகர்த்தெறியப்பட்டதான செய்தியை மன்னன் அறியலானான். எனவே சீற்றத்தை கொண்ட மன்னன் ஹெல்லஸ்பாண்டுக்கு 300 சவுக்கடி கொடுக்கவும் ஒரு ஜோடி தங்க விலங்குகளை கடலில் வீசி எறியவும் உத்தரவிட்டான். பிறகு மேலும் திறமையுள்ளவர்களால் பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டவுடன் மன்னன் சார்திஸிலிருந்து திக்விஜயத்தை மேற்கொள்ளலானான். ஆனால் இவன் புறப்பட்டவுடன் பளிச்சென்று பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த சூரியன் தனது கிரணங்களை இழுத்து கொண்டதால் அமாவாசையை போன்ற ஒரு கும்பிரிட்டு கவ்விக்கொண்டது. இதை கண்ட மன்னன் சற்று அச்சத்தை ஏற்றான். ஆனால் குருமார்களால் சாதுரியமாக கொடுக்கப்பட்ட விளக்கத்தில் திருப்தியடைந்த மன்னன் உற்சாகத்துடன் பயணத்தை தொடர்ந்தான். சார்திஸிலிருந்து புறப்பட்ட மன்னனின் திக்விஜயம் ஓர் பிரம்மாண்டமான தெய்வீக ஊர்வலம் போல காட்சியளித்தது. முதலில் ஒட்டகங்கள், கால்நடைகள், வண்டிகள், நானாவிதமான ஏராள சாமான்களை தாங்கிச் சென்றவைகள் பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்றன. இவைகளுக்கு பின்பு முதலாக காலாட்படைகள் அக்காலத்திய சிப்பாய் உடைகளில் அணிவகுத்துச் சென்றன. அவர்கள் வேலைப்பாடுகள் அமைந்த கோல்களை கைகளில் ஏந்தி சென்றதுடன் தலையில் மாலைகளையும் சூட்டிக் கொண்டிருந்தனர். இவர்களுக்கு பின்பு குதிரை வீரர்களும் அவர்களுக்கு பின்பு வில்லாளிகளும் வரிசையாக கம்பீரத்துடன் காணப்பட்டார்கள். இந்த கோல்களை அவர்கள் கீழே ஊன்றியவாறு சற்று சுழற்றி யுத்த கோஷங்களை எழுப்பிக் கொண்டே போயினர். இவர்களுக்கு பின்பு ஈட்டி வீரர்கள் தங்களுடைய ஈட்டிகளை உயர்த்தியும் தாழ்த்தியும் கோஷமிட்டு கொண்டே போயினர். இவைகள் அனைத்திற்கும் பின்பு குதிரைப்படைகளால் சூழப்பட்ட பிரதம தெய்வத்தின் தங்கரதம், அதன்
இருப்பில் அமைந்திருந்த ஓர் தெய்வம் விரித்த சிறகுகளை கொண்டிருந்தது. அந்த தெய்வத்தின் உருவம் கண்ணை கவர்ந்தது. ரதத்தின் நடுவில் ஓர் முஜுட் ஆர்ம்ஸ்ட் என்ற பிரதம தெய்வம் அமர்ந்திருந்தார். பகவானுடைய ரதத்திற்கு பின்னால் மன்னன் தன்னுடைய ரதத்தில் காட்சியளித்தான். இந்த இரு ரதங்களையும் சூழ்ந்தவாறு பிராமணர்கள் மந்திரங்களை கோஷித்தவாறு சென்றனர். பின்னால் மன்னருடைய தாயாரின் ரதமும் அதற்கு பின்னால் மகாராணியின் ரதமும் முக்கிய பந்துக்களின் ரதங்களும் வரிசை வரிசையாக வந்து கொண்டிருந்தன. இந்த ரதங்களைச் சுற்றி ஏராளமான குதிரை வீரர்கள். இவர்கள் அணிந்திருந்த ஜரிகை வெல்வெட்டுகள் உடைகள், குதிரைகள் ஏற்று வந்த வெள்ளி தங்க சேனங்கள், உடைகளிலும் சேனங்களிலும் நிறைந்திருந்த வேலைப்பாடுகள் இவைகள் அனைத்தும் கண்களை பறித்தன. சிப்பாய்கள் நீண்ட வெள்ளி கவசக்கோள்களையும் தங்க கவசக்கோள்களையும் கைகளில் ஏந்தி சென்றனர். இந்த நீண்ட கோள்களின் உச்சியில் தாமரை, மாதுளம், வாழைப்பூ, சில தெய்வ சின்னங்கள் போன்ற விதவிதமான தங்க வடிவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு பயணத்தை ஏற்றிச் செல்லும் பொழுது ஸ்காமண்டர் நதிக்கரையில் அமைந்திருந்த புராதன கஷேத்திரமான ட்ராய் என்ற இடத்தை மன்னர் அடைந்தார். அந்த இடத்தில் ஒரு மகா யஜ்ஞத்தை மன்னர் நடத்தியுடன் புராண புருஷர்களுக்கு இலியட் அண்ட் ஆடிசி கர்மாக்களையும் செய்தார். பிறகு ஹெல்லஸ்பாண்டை அடைந்து தனது கப்பல் படைகளை பார்வையிட்டார். மறுநாள் காலையில் பாலத்தை கடக்க உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தது. காலையில் சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்பு பாலத்தின் மீது சாம்பிராணி, அத்தர் போன்ற வாசனாதி திரவியங்களையும் புனிதமான இலைக்கொத்துக்களையும் புனிதமான மிர்த்தில் இலைக்கொத்துக்களையும் சமர்ப்பித்து சூரியன் உதயமானவுடன் தன்னுடைய நோக்கம் முற்றிலும் நிறைவேற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு தங்கப்பாத்திரத்திலிருந்து புனித நீரை கடலில் அர்க்கியம் சமர்ப்பித்தார். பின்னர் அந்த பாத்திரத்துடன் மற்றொரு தங்கப்பாத்திரத்தையும் ஓர் தங்கவாளையும் கடலுக்கு சமர்ப்பித்தார். இவை முடிந்தவுடன் படைகள் பாலத்தை ஓட்டத்துடன் கடந்தன. படைகள் அனைத்தும் பாலத்தை கடப்பதற்கு 7 பகலும் 7 இரவும் ஆயின. இந்த பாலத்தை கடந்தவர்களின் எண்ணிக்கையுடன் கடற்படையினர்களும் சேர்த்து கூட்டினால் சுமார் 52,83,220 பேர்கள் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஐரோப்பாவில் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஓர் குதிரை ஓர் முயலை ஈன்றதை மன்னன் கண்டான். இதை தவிர சர்திஸிலிருந்து புறப்படும் பொழுது ஒரு கோவேறு கழுதை ஒரு குட்டியை ஈன்றதையும் அந்த குட்டிக்கு ஆண் குறி பெண் குறி இரண்டும் பொருந்தியிருந்ததையும் கண்டான். இந்த இரு நிகழ்ச்சிகளும் அவனுக்கு ஒரு அபசகுனமாக தோன்றவில்லை. எனவே அவைகளை லேசாக ஒதுக்கிவிட்டான். பிறகு பல ஊர்களை கடந்து ஹேக்கன்டஸை அடைந்தான். இந்த மார்க்கத்தில் ஏராளமான அரசர்கள் தானியம், படை, கால்நடை போன்றவைகளை கொண்டு வந்து குவித்த வண்ணமாக இருந்தனர். ஹேக்கன்டஸில் ஒரு பெரிய முகாம் போடப்பட்டது. அவ்விடம் தரைப்படைகளின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டுவிட்டு சிடான் ரதத்தில் அமர்ந்து கடற்படைகளையும் பார்வையிட்டான். பிறகு அந்த முகாமை விட்டு போகும்போது ஒரு நாள் இரவில் சிங்கங்கள் படை சமுத்திரத்துக்குள் புகுந்து ஒட்டகங்களை மட்டும் தாக்க ஆரம்பித்தன. அவைகள் மனிதர்களையோ மற்ற கால்நடைகளையோ சற்றேனும் அணுகவில்லை. பொதுவாக சிங்கங்கள் இரவு நேரங்களில் தங்களுடைய குகைகளிலிருந்து வெளிவருவதில்லை. இந்த வினோதமான நிகழ்ச்சியை ஒரு தெய்வீக தலையீடு என்பதாக கொள்ள வேண்டுமே தவிர வேறு எதையும் கூறுவதற்கில்லை. கடைசியாக கிரேக்க எல்லையான மாசிடோனியாவின் வழியாக தெர்மோபைலே என்ற இடத்திற்கருகே வந்து சேர்ந்தான். அக்காலத்தில் மாசிடோனை ஆண்டு வந்த அலெக்சாண்டர், கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட், கிரேக்க நாட்டை காப்பாற்ற இயலாத நிலையில் சத்திரனுக்கு அடிபணிய நேரிட்டு விட்டது. ஆனாலும் கடைசியாக ஒரு சில மாதங்களுக்கு பின்பு நடந்த தரைப்போரில் இவன் ஓர் நள்ளிரவில் எத்தீனியர்களின் முகாமுக்கு சென்று மார்டோனியஸின் ஓர் இரகசிய திட்டத்தை அறிவித்து விட்டு திரும்பினான். கிரேக்கர்களின் முடிவான வெற்றிக்கு இந்த அறிவிப்பும் மிக்க உதவியளித்தது. தெர்மோபைலே என்று கூறினேன் அல்லவா, அந்த இடத்தைத்தான் ஸ்பார்த்த அரசரான லியோனிதாஸ் போருக்கு தேர்ந்தெடுத்திருந்தார். அந்த இடத்தில் தன்னுடைய 300 வீரர்களுடனும் ஒரு சில நேச நாடுகளுடனும் அவர் முகாம் போட்டிருந்தார். தவிர அந்த நேச நாட்டின் தலைவர்களை கூப்பிட்டு அவர்கள் எதிரிகளிடம் பயத்தை கொண்டிருந்தால் தன்னிடமிருந்து விலகிக் கொள்ளலாம் என்றும் தனக்கு அதில் ஆட்சேபனை இல்லை என்றும் கூறி அவர்களுடைய இஷ்டத்துக்கு விட்டும் கொடுத்தார். அக்காலத்திய தெய்வ மத ராஜ்யங்களில் தெய்வங்கள் அரசியல் விவகாரங்களில் தலையிட்டு வந்ததுடன் ஆரக்கிளின் மூலமாக மானிடர்களின் பிரச்சனைகளுக்கும் விடையளித்து வந்தன. ஆரக்கிள் என்பது தெய்வ வாக்காகும். பண்டைய உலகத்திய தெய்வ மத நாடுகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஆரக்கிள்கள் இயங்கி வந்த போதிலும் சில க்ஷேத்திரங்களில் வெவ்வேறு விதங்களிலும் வழங்கப்பட்டு வந்தன. நமக்கு சற்று விபரத்துடன் தெரியவரும் டெல்பிக் ஆரக்கிளை பற்றி ஓரளவு தெரிந்து கொள்வோம். Pythia, Apollo's priestess at Delphi, consecrated to celibacy and the service of God for life, was in earlier times a virtuous priest. The consultant of the oracle used to perform the prescribed sacrifices. When she was to give the oracle of the god, the Pythia was led by her spokesman and
seated on a high tripod over an opening in the ground, from which there issued an intoxicating smoke that was believed to be connected with the well of Cassotes, the waters of which disappeared in the ground close to the temple. In the meantime, the priests chanted the hymns for the purpose of supplication. The Pythia became delirious from the fumes, and her ravings were carefully noted down as the god's unquestionable response. Before Apollo, the gods Terra, Neptune, and Themis were giving oracles at Delphi. Delphi was supposed to be in the center of the earth and therefore styled navel of the earth. இந்த கடைசி வாக்கியத்திலிருந்து புராதன காலத்திய பெரியோர்கள் அந்த காலத்திய பூமியின் மத்தியஸ்தானத்தை கணித்து வந்ததாக தெரிய வருகிறது. இப்பொழுது கிரேக்கர்களின் பக்கம் திரும்புவோம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்பார்த்தாவின் அரசனான டெமாரிட்டஸ் என்பவன் தேசப்பிரஷ்டம் செய்யப்பட்டதால் அவனும் ஸ்பார்த்த நாட்டின் மதகுருவும் பர்சிய சக்கரவர்த்தியான டேரியஸிடம் சரணடைந்திருந்தனர். இந்த ஸ்பார்த்த அரசன் சத்ரனின் படையெடுப்பை பற்றி நம்பிக்கையான மனிதர்கள் மூலம் கிரேக்கர்களுக்கு ரகசியமாக அறிவித்து விட்டான். இதை அறிந்து நடுநடுங்கி போன பெரும்பாலான கிரேக்க நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் பர்சிய மன்னனிடம் சரணடைய தயாராகிவிட்டன. இத்தகைய நிலைமையில் எத்தினியர்களும் ஸ்பார்த்தன்களும் காரிந்த் சாங்சுரி ஆஃப் வீனஸ் என்ற நகரில் பல நாடுகளை தங்களுடன் இணைத்து கொள்ள வேண்டியதன் பொருட்டு ஓர் சபையை கூட்டினர். சில நாடுகள் துணிந்து இவர்களுக்கு உதவி புரிய முன்வந்தன. எதிரிடம் சரணடைய தயாராயிருந்த காரிந்தியர்களோ எத்தீனியர்களுக்கு பயந்து நேச நாடுகளுடன் சேர்ந்தனர். எனினும் காரிந்தியர்கள் இந்த சபை முடிவடைந்த பிறகு க்ஷேத்திர தெய்வமான காமேஸ்வரியிடம் வீனஸ் சென்று தங்களுக்கு அபாயம் ஏதும் நேராமல் இருக்க பிரார்த்தித்தனர். அம்பிகையோ அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்காமல் தேவதாசிகளை கார்டிசன்ஸ் தன்னிடம் அனுப்பி வைக்க ஆங்கியிட்டான். அதன் பிரகாரம் தேவதாசிகள் அம்பிகையின் சன்னதிக்கு வரவே தன்னுடைய நாட்டை தானே பாதுகாத்துக் கொள்வதாக அபயமளித்தாள் அம்பிகை. இப்பொழுது எத்தினியர்களின் பக்கம் திரும்புவோம். லட்சக்கணக்கான படைகளுடன் சத்ரன் வந்து கொண்டிருப்பதை அறிந்து நடுநடுங்கி போன பெரும்பாலான கிரேக்க நாடுகளோ எதிரிக்கு அடிபணிய தீர்மானித்து விட்டன. சத்ரனோ அட்டிக்கா நாட்டை முற்றிலும் அழிக்கும் நோக்கத்தை கொண்டவனாவான். எனவே தங்களை பற்றியும் தங்களுடைய நாட்டின் வருங்காலத்திய கதியை பற்றும் நினைத்து திகிலடைந்த எத்தினியர்கள் வேறு வழியில்லாமல் டெல்பியில் உள்ள அப்பல்லோ பகவானை நாடினர். குற்றங்களை புரியாத அக்காலத்தியவர்கள் ஒரு பாவத்தை புரிந்துவிட்டாலும் அது பாவம்தானே. தனது பக்தர்கள் என்பதற்காக பகவான் மன்னித்து விடப் போகிறாரா? தெய்வத்துக்கு வந்துவிட்டது கோபம். Hardly had their two envoys performed the customary sacrifices and sat down in the inner chamber near the priestess Aristonice when she at once exclaimed, "Wretched men, why sit you there? Quit your land, city, and flee afar. Head, body, feet, and hands are alike rotten. Fire and sword in the train of the Syrian chariot shall overwhelm you, not only your city, but other cities also, as well as many even of the temples of gods, which are now sweating and trembling with fear, and foreshadow by drops of blood on their roofs the hard calamities impending. Get away from the sanctuary with your souls steeped in sorrow." So terrific a reply had rarely escaped from the lips of the priestess. The envoys were struck to the earth by it, and dared not carry it back to Athens. In their sorrow, they were encouraged yet to hope by a revered Delphian citizen named Timon, who advised them to provide themselves with the characteristic marks of supplication and to approach the oracle the second time in that imploring guise. "O Lord, we pray thee," they said, "have compassion on these vows of supplication, and deliver to us something more comfortable concerning our country, else we quit not thy sanctuary, but remain here until death." Upon which the priestess replied, "Athene, with all her prayers and all her sagacity, cannot propitiate Olympian Zeus. But this assurance I will give you, firm as adamant. When everything else in the land of Cecrops, Athens, shall be taken, Zeus grants to Athene that the wooden wall alone shall remain unconquered to defend you and your children. Stand not to fight the assailing horse and foot from the continent, but turn your backs and retire. You shall yet live to fight another day. O divine Salamis, thou too shalt destroy the children of woman
at the harvest time. அதாவது அப்பல்லோவின் இத்தகைய கோபாவேசத்தை கண்ட ஓர் பிராமண சிரேஷ்டர் ஆம்பித்திசைட்டான் எத்தினியர்களின் பரிதாப நிலைமையை நினைத்து மறுமுறையும் தெய்வத்தை அணுக யோஜனை கூறினார். உங்களுடைய எத்தினி தேவி அவரது கணவரை எவ்வளவு தயவுடன் வேண்டிக் கொண்டாலும் அவரது கோபத்தை தணித்து விட முடியாது. ஆனால் ஒன்று மட்டும் கூறுகிறேன். ஆட்டிக்கா பாலைவனம் போல் மாறிவிட்டாலும் கப்பல் படையின் மூலம் உங்களுக்கு வெற்றி அளிக்க பகவான் எத்தீனி தேவிக்கு அபயம் அளிக்கப் போகிறார். எனவே எத்தீனிய நகரை முற்றிலும் அழித்துவிட வந்து கொண்டிருக்கும் எதிரிகளை சந்திக்க காத்திருக்க வேண்டாம். ஆகவே நாட்டை விட்டு வெளியேறி கப்பல் போருக்கு தயாராக இருங்கள். பிறகு துவங்கப் போகும் பெரும் தரைப்போரில் நீங்களும் சலாமியர்களும் பங்கு கொண்டு வெற்றியடைப் போகிறீர்கள் என்று அப்பல்லோ பகர்ந்தாள் பவித்திரமான பித்தியா தேவி. எப்பொழுதுமே ஆரக்கல்கள் அதிர்ந்து பேசுவது கிடையாது. காரணம், இராஜாங்கங்களோ மக்களோ குற்றங்களை புரிவது கிடையாது. குற்றங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஆரக்களும் தெய்வீகமும் படிப்படியாக மறைய ஆரம்பித்தன. இப்பொழுது சத்ரனின் பக்கம் திரும்புவோம். இவன் கிரேக்க நாட்டில் உள்ள தெர்மோபைலே என்ற இடத்தை அடைவதாக முன்பு கூறினேன் அல்லவா? அந்த இடத்தில் 2 மலை தொடர்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இவைகளுக்கு இடையிலுள்ள கணவாயின் முனையில் லியோனிதாஸ் முகாம் போட்டிருந்தார். எனவே அந்த இடத்தில் தானும் ஓர் முகாமை அமைத்து கொண்டு விட்டு தன்னுடன் இருந்த டிமாரட்டஸின் பானிஷ்டு கிங் ஆஃப் ஸ்பார்ட்டா மூலம் அந்த எதிரிகள் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டான் மன்னன். எனவே எதிரிகளின் படையளவை அறிந்து வர ஓர் தூதனை அனுப்பினான். படைபலத்தை அறிந்து கொண்ட மன்னன், இந்த எதிரிகள் உண்மையிலேயே போர் புரியப் போகிறார்களா அல்லது காவுக்காக வந்து விழப் போகிறார்களா என்று டமாரட்டஸை ஏளனத்துடன் கேட்டான். அப்படி இல்லை மகாராஜா, ஸ்பார்த்தன்கள் எத்தகைய படைகளையும் சமாளிக்கக்கூடியவர்கள். நாம் அலட்சியமாக இருந்து விடலாகாது என்று தெரிவித்து கொண்டான் டிமாரட்டஸ். அக்காலங்களில் தூய்மையிலும் நெறியிலும் எகிப்தியர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பிரகாசித்தவர்கள் ஸ்பார்த்தன்கள் ஆவர். புஜ பராக்கிரமம் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் உலகிலேயே முதன்மை ஸ்தானத்தை அடைந்திருந்ததாக கூறலாம். ஸ்பார்த்தன்கள் அனைவரையும் கைதியாக்கி தனது முன்னிலையில் கொண்டு நிறுத்த தளபதிக்கு உத்தரவிட்டிருந்தான் சத்ரன். ஆனால் எதிரிகளின் பராக்கிரமத்தை ஓரளவு நம்பியதால் தனது உத்தரவை வாபஸ் பெற்றுவிட்டான். மறுநாள் காலையில் 2 படையினர்களும் போர்க்களத்தை வந்தடைந்தனர். அன்று 2 தரப்பினர்களும் போர்ச்சங்கை ஊதாததால் யுத்தம் துவங்கவில்லை. இதே நிலைமை 4 நாட்களுக்கு நீடித்தது. 5ஆம் நாள் பர்சியர்கள் சங்கை ஊதவே போர் மூண்டது. வீராவேசத்துடன் கிளம்பின 300 ஸ்பார்த்தன்களும் 3700 நேசப்படையினரும் முன் வரிசைகளில் இருந்த படைகளை சிதறடித்து கொண்டே குதிரைப்படையினரையும் வில்லாளிகளையும் தாக்க ஆரம்பித்தனர். இத்தகைய எதிர்ப்பை சற்றேனும் எதிர்பாராத பர்சிய தளபதிகள் கிரேக்கர்களின் திறனைக் கண்டு அயராமல் இல்லை. சூரியன் மேற்கு திசையில் இறங்கவே அன்றைய போர் முடிவடைந்தது. பர்சிய படையினருக்கு சேதம் அதிகம். கிரேக்க நேசப்படையினர்களிலும் பெரும்பாலோர் மடிந்தனர்.